अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी, उम्मीद करते तमाम दो ठीक ठाक होणगे। हाँ जी दोस्तों, अज मौजूद है नदीम ब्रदर आटो इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज बरकी रोड लाहौर। तो नदीम साहब होना दो ट्रैक्टर तैयार किए ने MF 385। तो इन्होंने ट्रैक्टरों के बारे मुकम्मल इनफॉर्मेशन दिंदे आ कि ये ट्रैक्टरों की कीता वा और ये ट्रैक्टरों उत्ते कितनी लागत आई आ और ये ट्रैक्टरों के किहड़े-किहड़े मॉडल ने। मुकम्मल जानकारी जी नदीम साहब साडे नाल मौजूद ने। जी वालेकुम सलाम। साहब की हाल ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह दा बड़ा करम है। माशाल्लाह जी, ट्रैक्टर माशाल्लाह दोवें तैयार हो गए ने जी। हाँ जी, तकरीबन एक ट्रैक्टर तो बिल्कुल तैयार है। एरी बस वायरिंग का थोड़ा जिहा काम हो रहा है तो स्टिकर लगन वाले रह गए, बाकी अभी रेडी है। मुकम्मल हो गए? मुकम्मल हो गए, बस स्टिकर रह गए है तो वायरिंग हो रही है। वायरिंग भी ओवरऑल मुकम्मल नवी? वायरिंग भी सारी ओवरऑल नवी जी। अच्छा, तो ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਟੈਂਕੀ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਰੈਪਰ ਆ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਨਾ ਭਰ ਕੇ ਮਜਾਈਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, शील्ड भी पुरानी है। इधर आ जाएंगे तो आ इंजन ओवरऑल किया है। ठीक है, शो टोटल जिन्नी भी है शो और मरगाड़ आ सारी नवी है, क्योंकि मेरी पुरानी शो मरगाड़ की भी तुहानू कंडीशन दिखाएगा कि वो इस लायक ही नहीं सी कि वो रिपेयर हो सके। फिर उस तो बाद अगली चीज़ है कि आ पायदान ये पुराने है, इन्हों के इतने स्पेसर पै गया, तुम देख सकते जे इतने तुहानू जोड़ नज़र नहीं आएगा। आ पायदान जेडे है ना पिछली गड्डी नालों भी अच्छे तैयार होए है और एरे विच आ स्पेसर पिया है, स्पेसर पा के इनू लंबा कर दिता गया। इस साइड तो तुसी देख सकते जे गड्डी नू विचों आ जिहड़ा हजे एरे डैशबोर्ड दे बैक कवर जेडे आ नहीं लगे, इत्थे कोई चीज़ पुरानी नहीं है। हर चीज़ मीटर वायरिंग पाइप मास्टर सिलेंडर हर चीज़ एरी नवी पाई है। आ जनरेटर पुराना इंजन ओवरऑल होया। बैक साइड ते आ जाएंगे तो एरिया ब्रेका का काम होया है, पिछला हाइड्रोलिक का काम होया है, लैंका का काम होया है। आ जिन्ने पाइप्स है जिहड़े गलोनैसिंग वाले आ चीज़ा है, कुछ नवियां पईया, कुछ उन्होंने प्रॉपर गलोनैसिंग कीता है। हुण बैक साइड ते आ जाओ, आ जिहड़े फ्रंट रिम है, फ्रंट रिम ते बैक रिम आ दोनों ही यारे पुराने हैं, लेकिन इन्हां दे उत्तों मुकम्मल तौर पर पेंट उतारिया गया है, रगड़ाई करके ला के एरे उत्ते अंडरकोट ला के स्टील पटीन ला के मजाई करके फिर उन्होंने किया गया। तुहानू इंज ही लगेगा कि बिल्कुल नवे है। आ हार्डवेयर जिहड़ी है आ काबले जिहड़े है आ नवे पै गए। ठीक है, टायर ट्यूबा नवे है। बैक साइड ते आ जाइए तो बैक साइड ते आ जिहड़ी लोअर लैंका है आ दोनों नवियां, आ पट्टियां दोनों पुरानियां, लेकिन इन्हों इत्थों कट के एरच नक्के ला दिते, पट्टी नवी पा देनी, वो नवियां पट्टियां जिहड़ियां विंगिया हो जांदियां। हजे एरिया पिछलिया जिहड़ी है ना लैंका ए पिछलिया संगलियां लगन वाली है ते बाकी आ सारा पिछों तैयार है। आ तुसीं देख सकते जे पिछों तुहानू किसी जगह तो ट्रैक्टर जिहड़ा है ना इस तरह फील नहीं कराएगा कि पुराना ट्रैक्टर है। आ बस संगलियां सिर्फ लगन वाली है। इधर हुण तुहानू दूसरा ट्रैक्टर दिखा दिंदे आ भी ट्रैक्टर है। मॉडल केड़ा है? मॉडल आ जिहड़ा ट्रैक्टर असीं लास्ट देखिया आ 2017 मॉडल है। 17 मॉडल है। एक बंदा शौकीन है, उन्हें मेरे को भेजे दोनों ट्रैक्टर। 17 मॉडल 7-8 साल की तबाही लाती। हाँ जी, मैं तुहानू एरिया देखो आओ, मैं तुहानू एरिया शो का हाल दिखा देना तो तुसीं आपे ही अंदाजा ला लोगे कि शो मरगाड़ा दा की हाल सी। आ देखो इस साइड तो जरा कैमरा मारो मरगाड़ा दा हाल। आ देखो आ दोनों गड्डियां दे मरगाड़ सी। आ री शो दा हाल देख सकते जे तुसीं। आ देखो मरगाड़ मरगाड़ सारे गल गए, बिल्कुल खत्म हो गए मुकम्मल। कई दफा किसी ने रिपेयर भी करवाए ने। आ देखो पट्टियां शट्टियां ला के आ देखो थल्ले पाट गए। आ फिर सारा आ 17 दे विच 17 दे ते 16 दे मरगाड़ा दा हाल है। हुण आ चीज़ां जिहड़ी है ना रिपेयर दे काबल नहीं सी हैगियां कि इन्हां नूं रिपेयर कीता जाए, तो फिर इस करके असीं इहनूं मुकम्मल तौर ते उतार दित्ता। कोई हमला होया जी? हाँ जी, यार उत्ते मेरा ख्याल है अब बार्डर ते जंग भी लड़न गया सी। आ देखो इनू इत्थे भी गोलियां वजिया, इत्थे भी गोलियां वजिया, इत्थे भी गोलियां वजिया। आ मेरा ख्याल है किते कोई चांदमारी च चला गया, किते फायरिंग हो रही सी, उत्थे चला गया। हाँ जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारा
ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਐਕਸਲ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲ ਨਵੇਂ ATS ਦੇ, ਇੱਧਰ ਐਕਸਲ ਨਵੇਂ ATS ਦੇ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੀਲਡਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਸਟicker ਸਟੁਕਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਨਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੀ ਯਾਰ, ਸਟicker ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਟicker ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਆ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਵੇਂ, ਇਧਰੋਂ ਪਾਈਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ, ਯੂਨਿਟ ਨਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਆ ਜਨਰੇਟਰ ਪੁਰਾਣਾ। ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 3 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੈਗਾ? ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਆ 1850 ਰੁਪਏ। ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਲ ਪੈਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ। 700 ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਔਰ ਆ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 11-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਮਿਲਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 11-1200 ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਣਵਾਇਆ ਆ ਕੋਈ 1800 ਦਾ। ਕਰੀ ਮਿਲਤ ਵੀ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲਾਂਦੀ। ਆ ਪੈਪ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਪਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਸਨ ਦੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪੈਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਜੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੀਲਡਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਸ਼ੀਲਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪਿਆ। 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਨਵੇਂ ਪਏ ਆ, ਸਲੈਂਸਰ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਓਵਰਆਲ ਹੋਇਆ। ਟਾਇਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫਰੰਟ ਵੀ ਫਰੰਟ ਵੀ ਪੈਂਥਰ ਪਾਏ ਆ। ਆ 8 ਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, 6 ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 18 ਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਹਾਲਾਂ ਨੇ 16 ਪਲਾਈ ਨਹੀਂ 16 ਪਲਾਈ ਦੇ, 16 ਪਲਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰੀਮ 16 ਪਲਾਈ ਦੇ। ਆ 16 ਪਲਾਈ ਦੇ, ਆ 16 ਪਲਾਈ ਦੇ ਤੇ 8 ਪਲਾਈ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾ ਕੋਈ 5-5000 ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ। ਸਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 85 ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਔਰ 640 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 85 ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬਨਿਸਬਤ 640? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸਹੀ। ਉਹਦਾ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਵਾ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪ ਅਗਰ ਪੱਖੇ ਨੇ ਹਵਾ ਅੱਗੋਂ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ। ਜਿੰਨਾ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਘੱਟ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਫੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ 85 ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚ ਡਬਲ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਲਾਣੇ, ਡਬਲ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਚੋਪਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਡਬਲ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆ ਇੰਜਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਪਰ ਤੇ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਡਬਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਾ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਉਸ 'ਚ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਨਿਸਬਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਔਰ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਪਾਈਪ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 85 ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਪਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਚੋਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਮਿਡ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਕਿ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਹੈ? 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੌਣਾ ਕੁ ਲੀਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਡਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਠੀਕ। ਡੇਲੀ
ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ? ਚੇਂਜ ਅਗਰ ਘਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਘਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚ ਆਏ ਚੇਂਜ? ਵੈਸੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 72 ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਓ, ਘਟੇ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨਾ ਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਂਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੰਜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ? ਦੋਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐਰਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ 13,07,000, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, 13 ਤੋਂ 13.5 ਇਹਦੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। 13 ਲੱਖ ਚ ਦੋਵੇਂ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ? ਹਾਂਜੀ ਡੀਲਕਸ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੇ ਆ ਡੀਲਕਸ ਕਰਨ ਤੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਆ ਸਪੇਸਰ ਪੈਣਾ, 2 ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪਾਇਦਾਨ ਲੰਬੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਾਇਦਾਨ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਪੇਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਪੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਤੇ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਜੇ ਆਪ, ਉਥੋਂ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਰਾ ਲੈ। ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਏ? ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਲੈ ਜੇ ਆਪ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਆ ਤੇ ਪੀਸ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 80,000 ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਆ 2 ਪੈਪ ਵੀ ਲੰਬੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੇ। 2 ਪਾਈਪ ਪੈਣੇ ਆ, 18 ਕਾਬਲੇ ਪੈਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਂ, ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋ ਵੱਜਾ ਵਜਾਇਆ ਲੈ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ, ਚ 80,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਮ। 80,000 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ। ਐਡਰੈਸ ਜੀ ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਰਕੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0321 94 72 206। ਠੀਕ ਹੈ ਨਦੀਮ